پاکستان میں ہمارا دشمن اول تو کوئی ہے نہیں. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا، آج تو خیر منہ چھپائے بیٹھے ہیں کہیں. تکفیری نعرے لگا لگا کے جو انہوں نے ملک کے حالات کو خراب کیا، میں تو انہیں اپنا دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت اور اہلیت چاہیے. خبردار ہر ایک کو اپنا دشمن نہ مانیے گا. بہت سارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کو گالی دیتے ہیں تاکہ وہ بھی مشہور ہو جائیں. تو اپنے چھوٹے قد والے لوگ بڑے قد والوں کو جب برا کہتے ہیں نا تو وہ خود بخود بڑے ہونے لگتے ہیں. تو میں تو انہیں دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں. جنگ صفین میں ایک شخص نے جب دیکھا نا مولا آ رہے ہیں تو مولا کی تلوار کو دیکھ کر کپڑوں سے خالی ہونے لگا. مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں علی اس پہ تلوار چلائے. جو کردار کے کمزور ہوتے ہیں نا وہ ہمارے برابر آ کے بات نہ کریں. جو ہمیں بدنام کرنے کے لیے قرآن جلا دیتے ہوں کہ کسی طرح FIR کٹ جائے کسی شیعہ کے اوپر، جی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہے. اور اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن بے وقوف ہے. دشمن کا سمجھدار ہونا ہی مزہ آئے گا نا پھر دشمنی میں. اور یہ اتنے بے وقوف ہیں، یہ ہمیں مار کر مسترب ہیں، مر کے مطمئن ہیں. ہم جنازوں پہ جنازے اٹھانے کے بعد بھی مطمئن ہیں. لہذا ہمیں تو کوئی اضطراب نہیں ہے. مسلسل اس گھرانے کا جو تبلیغ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا اسے ذرا اور سن لیجئے کہ کہنے لگے جی آپ شیعہ علی میں آپ سے کچھ پوچھ لوں. میں نے کہا جی پوچھئے، میں تو اسی لیے اس حلیے میں رہتا ہوں کہ آپ کوئی پوچھ لیں کچھ. تو کہنے لگے کہ یہ آپ حضرات ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، کہ لمبی لسٹ انہوں نے بیان. اور ان میں سے کہنے لگے کہ جی آپ کے ہاں بزرگوں کو برا کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا جی ہم تو بزرگوں کو برا نہیں کہتے، آپ نے شاید چھوٹوں کو بڑا مان لیا ہے. ہم تو کسی ہم کسی بزرگ کو برا نہیں کہتے. یہ ہو نہیں سکتا. مہذب لوگ تو ویسے ہی گالیاں نہیں دیتے. مہذب لوگوں کا کام گالیاں بکنا نہیں ہے. بہرحال کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا مطلب کچھ اور ہے. اس مجلس میں بھی یہ مجلس عزا ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی میں جس صوبے میں رہتا ہوں نا، جس صوبے میں میں رہتا ہوں کراچی، اور اس کا جو صوبہ ہے سندھ، وہاں کا تو ہندو بھی بولائی ہے. جی ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. میں ابھی 26 مارچ کو ایک مجلس پڑھوں گا سانگڑ میں. سانگڑ کا ایک شہر ہے جھول، اس مجلس کا بانی ہندو ہے جو پڑھنے جاؤں گا ابھی میں. اور اس طرح سے سال میں کئی مجلسیں پڑھتا ہوں جس کے بانی ہندو ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ جی شاعر کہتا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. توجہ کر رہے ہیں؟ مجلس میں الحمدللہ سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں تو کئی جگہ کہہ چکا ہوں، پھر یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائیں. ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو اور وہ شیعہ نہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے کہ کوئی شیعہ ہے اور وہ سنت پیغمبر پہ عمل نہیں کرتا؟ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہے اور وہ یا علی مدد نہیں بولتا؟ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ سیدہ کے دروازے پہ نہ جاتا ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ علم نہ اٹھاتا ہو؟ جی ہو نہیں سکتا. سارے صحابہ کو علم اٹھانے کا شوق تھا، آج ان کے ماننے والے علم نہیں اٹھائیں گے کیا؟
सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, मुझे आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूँ। बात इतनी अर्ज कह रहा था कि जिस घराने से मेरा और आपका ताल्लुक है उससे अच्छा घराना नहीं है। हर जगह एक ही आवाज़ लगी हुई है, मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे ट्रांसफ़र होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट मिलना चाहिए। हम भी तो 1400 साल से मजलिस इसीलिए तो कर रहे हैं कि पैगंबर के बाद मेरिट पर मानना चाहिए। अली से ज्यादा कोई आलिम नहीं है, अली से ज्यादा कोई शजा और बहादुर नहीं है, मौला अली से ज्यादा कोई सखी नहीं है, अहले बैत से ज्यादा कोई इज्जत वाला नहीं है। जी देखिए, हमारे मिजाज में अल्लाह ने कमाल तलबी को कर रखा है। हम कमाल जू लोग हैं, हम कमाल को ढूंढते हैं, कमाल को पसंद करते हैं। जो भी बाकमाल नजर आता है हम उसे दोस्ती कर लेते हैं। अब कमाल के उन्वानात मुख्तलिफ हैं, कमाल के टाइटल मुख्तलिफ हैं। किसी के नज़दीक कमाल इल्म है तो वह अहले इल्म से दोस्ती करता है, कमाल तो ये भी है। किसी के नज़दीक कमाल हुस्न ज़ाहिरी है तो हसीनों की तरफ बढ़ता है। किसी के नज़दीक कमाल शोहरत है तो वह मशाहिर से ताल्लुकात को बेहतर करता है। किसी के नज़दीक कमाल कुर्सी है तो साहिबान मनसब से वो दोस्ती करता है। किसी के नज़दीक कमाल सखावत है तो अहले दिल से उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। किसी के नज़दीक कमाल शजाअत है तो बहादुरों से वो दोस्ती करता है। भाई अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं, एक ही घर में अल्लाह ने सारे कमालात रख दिया है। इल्म भी कमाल पर यही है। शोहरत का तो आलम यह है कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। कौन इन्हें जानता नहीं है, जिन्हें जानना चाहिए वो जानते हैं। और कुर्सी का आलम यह है कि जितने भी इलाही मनसब हैं वो सब इस घराने में है। तवज्जो है, सयादत यहाँ है, नबूवत यहाँ है, रिसालत यहाँ है, इमामत यहाँ है, विलायत यहाँ है, खिलाफत तो ज़िम्नी है, खिलाफत यहाँ है। सारे मनसब जितने भी मनसब हैं इलाही वो सब यहाँ है। कुर्सी तो ऐसी कोई कुर्सी अल्लाह वाली नहीं है कि जो इनके पास ना हो। सखावत का आलम यह है, शजाअत का आलम यह है, अल्लाहु अकबर, जो गहवारे में अजदहे को चीर देता हो। फाड़ दिया मेरे मौला ने अजदहे को। अभी लेटे हुए थे, आके अजदहा छोड़ा गया कि देखा जाए कि मक्के के अंदर जब बच्चे दुनिया में आते थे तो देखते थे कि ये हलाली है, ये गैर हलाली है। तो जब हज़रत अबू तालिब से मुतालबा हुआ कि आप भी अपने बच्चे को आजमाइश के लिए लेकर आइए, तो हज़रत अबू तालिब को क्या इस तरह, फौरन हज़रत अबू तालिब अपने बच्चे को ले आए। वो सांप निकल कर आया, उसने जैसे ही मौला के ऊपर अपना फन फैलाया, मौला ने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, उसका मुंह पकड़ा और चीर दिया। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। जैसे ही हजरत फातिमा बिन्त असद ने देखा ना कि मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ दिया, तो बेसाख्ता फरमाया हैया दर्रा। और हैया दर्रा जब हम तकरार से और जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हैदर हैदर हैदर। मेरे मौला अबू तालिब आगे बढ़े, अपने बच्चे को गले से लगाया, रुखसारों का बोसा दिया, पेशानी पर प्यार किया, लेके चलने लगे। तो आवाज आई दोबारा उन्हीं पादरियों की, उन्हीं यहूदी आलिमों की कि अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो अपने बच्चे को। हजरत अबू तालिब ने फरमाया मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, तुम तो यही चाहते थे। कहने नहीं अबू तालिब, तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी। आज के बाद कैसे तय करेंगे कौन हलाली है। बराबर से नबी की आवाज आई, चचा कह दीजिए यही कसौटी है, यही मेरा भाई अली पैमाना है। कयामत तक कोई ये जानना चाहता है कि उसकी नस्ल सीधी है या नहीं है, देखिए इसके दिल में मोहब्बत अली है या नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हम पे एहसान है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है।